to my YouTube channel. I am Dr. Kaushik MC, working as an assistant professor in BA College of Education, Davangere. So, students, today we shall discuss on the topic learner-centered and activity-centered approach in the paper Pedagogy of School Subject Science. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. So, students, you have joined this B.Ed course to become a teacher. For teacher, it is very essential that to become a successful teacher, they should know the different methods or approaches. So nowadays, we can see various methods and approaches. In that, first, today, let us know some of the methods or some of the approaches. Students, we know that for the past century or so, the focus of the traditional teacher-centered model of education has been on inputs. That is especially based on the credential of faculty, the topics to be covered, the sequencing of courses, the physical resources of unities and so on. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಮಾದರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ ಹರಿವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೋಧಕರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ರುಜುವಾತುಗಳು, ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ highlighted or focused on inputs. So, as the day progressed, based on the great deal that has been learned about learning in the few years back, the traditional method is rapidly being replaced with the learner-centered model, which has its main focus on outputs. So here in teacher-centered model focuses on inputs, but the learner-centered model's main focus on outputs. That is especially it focuses on what the knowledge and abilities that students have and what they actually know and what are they competent actually to do. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯುವವನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುವವರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೊರಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಈ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಕ್ಟ್ in the student-centered model is the idea that instructors are not providers of knowledge,
but rather facilitators of learning. That means it is not enough to construct a syllabus and present information, however skillfully, to a competitive audience. The job of instructor now involves creating and sustaining an effective learning environment based on a wide range of best practices in teaching and learning, which today's instructor are expected to learn and adapt. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಕರು ಜ್ಞಾನದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಆಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ providers of knowledge but rather facilitators of learning. The role has been changed here. So remember, here in the learner centered model, the role of teacher has been changed from providers of knowledge to facilitators of learning. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಧಕರು ಕೆಲಸವು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the main change which we can see in this learner centered approach is that responsibility. So remember this factor, responsibility ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಲಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದೆ. The responsibilities of students and faculty and the relationship between the two models are quite different. In student-centered education, faculty bear less responsibility for being sources of knowledge and take on more responsibility as facilitators of a broad range of learning experiences. Okay. So with that, we can define this learner-centered approach as learner-centered teaching means inverting the traditional teacher-centered understanding of the learning process and putting students at the center of learning process. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೇಂದ್ರಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವವನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, that here it shifts the focus of activity from the teacher to the learners. So completely in the teacher centered method, it is the activities are based on the capacities of a teacher, but here it focus the activity from the teacher to the learners. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಂಫಾಸಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡೂ ಆಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಡಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಿಯುವವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಎಂಫಾಸಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್
ಡಸ್, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಧಾನ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ the students are responsible for development of their own knowledge. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾವೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ language used in typical situation. That means how the students will use the language. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ, ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. Then here students talk without constant instructor monitoring. Instructor provides feedback, correction when questions arise. See, in the teacher centered method, so here there is it is not that always the students should be monitored by the teacher, but here the role also change. The teacher has to constantly monitor the work of the students. So after monitoring, the teacher has to give feedback or correction when the students ask the questions. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೋಧಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಬೋಧಕನು ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ based on instructor models. So here the students has to interact with the instructor and one another. Okay, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಕರ ಮಾದರಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಟೀಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ learn. So here the students answer each other's questions using instructor as an informative resource. So that means, so as I already seen that the students will work in a group or they work in a pairs. There may be a chance of arousal of doubts or questions. So the students themselves, they answer each other if any questions arises with the help of an instructor, considering him as an information resource. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋಧಕನನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ
ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಸಿಂಪಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ರಿಸಾಲ್ವ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೌಟ್ಸ್ with the help of a teacher. Here the students have some choice of topics. They can select their own topic whichever they liked. Okay, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. And the students evaluate their own learning as well as ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೋಧಕನು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ facilitator. He has to monitor so that along with their self evaluation the teacher should also evaluates. Okay, and here as we already know that they work in a groups, so that oftenly the classroom will be always noisy and busy. ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಗದ್ದಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ classroom. So here in this method or through this method, education becomes a more shared experience between the instructor and the students and between the students themselves. But in the teacher center method, this may be possible or may not be possible. There may be less chance of sharing of experiences. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ themselves or even between the teacher as well as the student. So this is one of the benefit. And here the another important benefit of this learner centered classroom is that the students build both collaboration and communication skills, which is very essential. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So here the students tend to more interested in learning when they can interact with one another and participate actively in their own education, as we already seen this point earlier. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ the members of the class learn to work independently and interact with others as a part of learning process. So as I already told that sometime based on the topic they independently learn, so that they will learn to work independently as well as interact with others as a part of the learning process. ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತರರೊಡನೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. Then let us go through some of the drawbacks or limitations of learner centered classroom. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುಣಗಳಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು
ಒಗಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಸ್ ವಿ ಸಿ there are so many advantages of learner centered classroom. Likewise, we can also see some of the drawbacks of this learner centered classroom. In that, one is with here we can see that the students are free to interact, so the classroom space can feel noisy or chaotic. ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ಣಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತರಗತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Okay, if you allow the students to discuss themselves, you know what happens. Then classroom management can become more of an issue for the teacher, possibly during cutting into an instructional activities. So as we already know that the teacher should act as a facilitator role, so it is difficult to manage the classroom. Sometimes it will become an issue. ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ lectures. There can be a concern that some students may miss important information. So as we can see that in teacher centered method, always the teaching is completely based on the lecture method. Sometimes it is also essential to know the information by the students, but here it doesn't happen. ಅಂದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. This approach may not feel ideal for students who prefer to work alone. ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ some of the drawbacks of this learner centered classroom. Although there will be an advantages and disadvantages, if we concentrate on the advantages of this learner centered classroom, this is one of the important approach for nowadays situation. Okay, so this is about learner centered classroom. Okay, so students, now let us see another approach which is known as activity centered approach. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಲರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. I don't know why in the syllabus he is kept as to study the differences between learner and activity centered approach. Okay, this activity centered approach also are considered as learner centered approach. So let us see what you mean by activity centered approach. So activity centered approach is an approach to education focusing on the idea that students should be engaged through actions. The name itself indicates activity. Activity means
which consists of an actions. The students has to perform an actions. Okay, so this is the main difference between learner centered and activity centered approach. So there also we can see the actions in the learner centered method, but it will be up to certain extent. But here this approach completely based on the actions performed by the students. Okay, in activity based teaching, an educator serves the function of facilitator, same, assisting students through the learning process and providing them with guidance. So various actions and tasks can be used in this type of program, allowing students to become directly involved in the learning process rather than remaining as a passive in the process of learning. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ the students will learn themselves by doing an activity. Simply we can say like this. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯೋಜಕನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ approach. That is, the students come out of this nature of passive. That means the students will become active by involving in activities. Okay, now let us know the meaning of activity centered approach. That means here learning will take place through and from activities. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಲಿಕೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ activities or activities as a base for learning. So for construction of any building, how you construct a basement, based on that the building will construct. ಅಂದರೆ ಬುನಾದಿ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿಲ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು, ಆಗ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ದ ABL ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ World War II.
and this educationist David Horsburgh is considered as the pioneer of this ABL system. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಸ್ಬರ್ಗ್ ಅವರನ್ನ ABL ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಓಪನ್ಡ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೀಲ್ಬಾಗ್ ಇನ್ ಕೋಲಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ಬಾಗ್ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಈ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, 3 Idiots. ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಈ ಹೈಲೈಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಬಿಂದೋ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅರಬಿಂದೋ ಆಶ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ at end I am excited and I am very much impressed by the activities which are conducted in that school. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈವನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ this school has diverse curriculum which included music, carpentry, sewing, gardening as well as school subjects. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಮರಗೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲಿಗೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ and what the teaching materials are used based on what the students will learn. Based on that, the teaching materials should be systematically planned. Okay, so next let us see how we can incorporate this activity centered approach through different types. ಅಂದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕೀಕರಣ. ಸೊ ನಾಟಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ into a dramatic form or reconstruction of an event, that is novel, story, etc. in form suitable for dramatic presentation. Especially this dramatization is best suitable for learning languages, or even so it can be used for social studies subject. Okay, through drama, conducting drama, they can learn so many things. And next is quizzes. By conducting quiz, okay, ಅಂದರೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
group discussions, okay, discussing in smaller groups, that is 4 to 15 students. So here we have to give a topic, and at the end they will come to a decision, or they will arrive at a certain conclusion. That means they will learn themselves by discussing each other. Then role play, andre patra abhinaya. So enacting some situations or playing the role of things, persons, characters, etc. Okay, this also one of the familiar method or familiar type where we use activity centered approach, that is role play. And next is educational games. So nowadays we can see there are various educational games are there, various softwares has been developed for educational games. Here the students will fond of playing through these educational games. Okay, then another one is brainstorming. So ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ. So that means brainstorming is a group activity in which group members are encouraged to produce a large number of ideas quickly on them or a problem without commenting on anyone's viewpoints for subsequent discussion and evaluation. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮಂಥನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. Okay, so it is also one of the familiar step or type which we are using, especially to teach mathematics or science. We can use this in a best way. ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ತುಣುಕನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು just provide a bread piece of a bread and allow them to keep the bread piece in moist condition for a day or 2 days, and instruct them to observe what the changes which we can see in the bread, and allow them to find out the solution, why it happens like this, what is that. Okay, and debates, ಚರ್ಚೆಗಳು. Okay, so debate, there will be an arguments between two groups, there will be discussion, then discovery learning. Okay, ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆ. then giving projects, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ in hierarchical fashion, with most inclusive general concepts at the top and the less general concepts at the bottom in a pictorial form. ಅರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ABL? ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. Some of the times the students may become passive or
do not show much interest in the process of learning. So for active participation and for involvement in the process of learning, we need this activity based learning or activity based approach. Also here, when required, when they learn on their own, ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು it improves or it increases the confidence among the students. For that it is essential. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮಬಲ ಅಥವಾ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಫಸ್ಟ್, ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬೋಧನಾ ಗುರಿಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಬೋಧನಾ ಗುರಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. If the teacher gives an activity which cannot be performed by the student, then it becomes fail. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಗಳಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ we have to allot or we have to decide an activity. Okay, then consider the nature of the subject. Okay, so ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಅದು ತೀರಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆಯೋ ಸುಲಭವಾಗಿದೆಯೋ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. and also know the time available for achieving the instructional goals. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೋಧನಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಆರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಟ್ ಗೋಲ್? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಹೂ? ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮಾನವೇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾನವೇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದು ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಾ? ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥಿಂಕ್. ಮತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಲಿಂಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ that means the student should use their previous knowledge. So implement it in the classroom. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು
follow it up and bring about required changes in the activities for better use. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ if the students will do an activity, sometimes by that time if the teacher observe that there will be a necessity of changes for better use, the teacher has to do, that means the teacher has to follow. So this is about learner centered approach as well as activity centered approach. Thank you students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವವನ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.